तस्वीरां तुसी देख रहे हो अग नाल सड़ के सुआह होए ने एसी ते चारे पासे धुएं ने छड्डे ने अपने निशान। तस्वीरां देख रहे हो तुसी, ये तस्वीरां ने जिला संगरूर दे सब डिवीजन भवानीगढ़ दे पिंड जौड़ियां दियां गुरु घर दे विच बेअदबी की घटना हुई है। मौजूद लोग जानकारी दे रहे ने, पिंड जौड़ियां दियां तस्वीरां ने गुरु घर विखे बेअदबी की घटना हुई है। गुरु ग्रंथ साहब नूं अगन भेटा करिया गया ते संगत बैठी है। एक तस्वीर होर दोपहर तो बाद दमदमी टकसाल अते होर सिख जथेबंदियां नैशनल हाईवे ते आण बैठियां ने। तस्वीरां तुसी देख रहे हो, ये तस्वीरां ने नैशनल हाईवे भवानीगढ़ दियां बठिंडा टू चंडीगढ़ जाने वाली नैशनल हाईवे ते धरना ला दिता ते ये तस्वीरां ने पिंड जौड़ियां दे गुरु घर दियां गुरुद्वारा साहब के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद ते इस तस्वीरां तुसी देख रहे हो कि जो गुरु साहब के आले दुआले वस्त्र कपड़े पे हुंदे ने ते ये तस्वीरां फिर तुसी देख रहे हो नैशनल हाईवे दियां संगतां च रोस है। संगतां दोष ला रही ने कि जदों जदों इलैक्शनां दा वक्त नेड़े आउंदा है उदों उदों इस तरह दीयां घटनावां वापरदियां ने। क्यों वापरदियां ने? बार बार गुरु ग्रंथ साहब नूं निशाना क्यों बनाया जाता है? ते हुण तस्वीरां सामने आईयां ने CCTV कैमरे दियां। नज़र मार लो CCTV कैमरे दे विच तुहानूं नज़र आवेगी एक औरत जो गुरुद्वारा साहब आई है। CCTV दियां तस्वीरां तुसी देख रहे हो। दोष लगे ने औरत ने नेफे चों तेल कढ़िया अते तस्वीरां तुसी देख रहे हो। औरत पहुंची है ते नेफे चों तेल कढ़िया ते अग की घटना वापरी है। अग की घटना वापरन तो बाद पिंड के लोगों नूं आम संगत नूं जदों पता लग्या तो उन्होंने गुरुद्वारा साहब दियां खिड़कियां तोड़ के भारी मुशक्कत नाल अग बुझाई। उपर पईयां 6 गुरु साहब दियां बीड़ां नूं बहुत मुशक्कत तो बाद बचा लिया गया, पर संगतां दे विच रोस है। तस्वीरां तुसी देख रहे हो, ये CCTV कैमरे दियां उस वेले दियां तस्वीरां ने जदों अग लग चुकी सी ते बाहर संगत विचार चर्चा कर रही है। गुरु घर दे इस होए वाकिया दी, इस घटना दी उस तो बाद इलाके दे विच पता लग्या। मालवा MBTV की खबर नशर होने तो बाद जिमें जिमें वख-वख चैनलों ने, वख-वख अखबारां ने, वख-वख वैबसाइटां ने जदों एक खबर दी तो संगतां दूरों दूरों जो भवानीगढ़ पहुँचनियां शुरू होईयां ने ते वख-वख सिख जथेबंदियां च रोस पाया जा रहा है। नैशनल हाईवे भवानीगढ़ जाम कर दिता सिख जथेबंदियां ने। प्रशासन भी मुस्तैद हो गया ते बार बार मनाउण दा यतन किया जा रहा सी। आखिर फैसला होया कि
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਅੱਗ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਬੁਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਊ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਜੀ ਰੈਡੀ? ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਫੋਟੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ। ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀਆਂ ਜੀ। ਕੀ ਘਟਨਾ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਘਟਨਾ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਗਏ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰ ਸਰ ਕੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ? ਨੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਫੋਰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ
ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, 367 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਆਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ। ਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ACA ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ 5 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ DSP ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖੋ, ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਮਾਰੋ, ਆ ਜਾਓ, ਚਲੋ। ਇਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਚਲੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਆ ਜਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਮਰ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵੀਰੇ, ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਫੂਕਦਾ, ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਲੀਡਰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਹ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ
ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਚ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੋ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਇਹੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੜੇ ਹੋਈਆ ਮਾਰੋ ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫੜਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੀਪ ਆਗਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰੰਪਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗਦਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਈਏ ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹਵਾਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਯਾਰ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਥੱਲੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਘਰ ਹੈ 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ 100 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲੇ 307 ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਝੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਟਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾਉਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਲੀਡਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ
ਵੀਰੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਸਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 6 5 6 ਕਿੰਨੇ ਵੀ 7 ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦੀ ਖੜਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਡਰ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। Thank you.
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਏ ਨੇ ਏਸੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੂਏ ਨੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟਾ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਤੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ। ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ, ਰੋਸ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਓ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਨੇ ਨੇਫੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਫੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ। ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਹੋਏ ਵਾਕਿਆ ਦੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਲਵਾ MBTV ਦੀ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਅੱਗ ਉਹਨੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣੀ। ਸਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ। 295 ਧਾਰਾ ਲੱਗੂਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਬੁਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਪਊ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਨਕਾਲੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੈਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ? ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜੌਲੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਇਆ। ਫੋਟੋਜ਼ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ? ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ। ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੋ। ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੋੜੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੈਮਰੇ ਲਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰ ਘਟਨਾ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪੈਪ ਲਾ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਆ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਆ। ਲੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਅਗਨੀ ਸਰੂਪ ਕਿੰਨੇ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਟ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਕੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ? ਨੋ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਸ ਫੋਰਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ,
ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। 367 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜਣ ਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ। ਆਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ SGPC ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ACA ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਢਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਲੀਆਂ ਬੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ 5 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਆਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ GSP ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਖੋ, ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਜਲੂਸ ਨਾ ਕੱਢੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਲੋ ਮਾਰੋ, ਹੋ ਜਾ, ਚਲੋ। ਇਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ। ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਆ ਜਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ? ਮਰ ਜਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਫੂਕਦਾ। ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਇਹ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ
ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਚ ਖਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਵਧੀਆ ਰਹੋਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਲੀ ਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝੋਕਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਸ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਬੜੇ ਜਾਂ ਮਾਰੋ। ਨਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਫੜਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਲਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਗੋਲੀਆਂ ਖਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਮਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਅਗਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਰੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰੰਪਰੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਗਦਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਿੱਧੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 100 ਘਰ ਹੈ, 100 ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ, 100 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾ ਖੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਝੱਲੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਝੱਲੇ 307 ਦੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਚਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭੱਜਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਸੰਗਤ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਹੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਰਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਲੀਡਰ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ
ਵੀਰੇ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ। ਸਰਸ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ 5 ਕਿੰਨੇ ਦੀ 7 ਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਾਰਾ ਰੋਲ ਨਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾ ਕੱਲੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੰਨ ਲਓ ਲੀਡਰ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। Audio Jungle.
ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ।
ਇੱਕ ਮਿੰਟ